வீட்டுக்கு வந்து ஏமா பிரச்சனை நடக்குது, எவ்வளவு சண்டை நடக்குது, இதுல ஒரு கண்ட்ரோல் எதுவுமே இல்லாத இதெல்லாம் முன்னே இருந்தா ஏன் இவ்வளவு பேர் சேர்த்துருக்காங்க. நீங்க எவ்வளவு எங்களுக்கு நிதி உதவி கொடுத்தாலும் ஒரு உயிருக்கு அது நிகரானதல்ல. All this anger, misery and devastation came at the cost of just 50 rupees. ₹50 and all these lives came to a tragic end. Kallakurichi, the place where the echoes of sobs may never end. That is where I am. What brought this area under a permanent state of melancholy and brought me here is illicit Arak. More than 40 people belonging to Kallakurichi district have died following consumption of methanol mixed Arak. My ground report here says that Arak is found in abundance and cheaper than Tasmac liquor. தெரியலங்க, எங்க பக்கத்துல தான் குடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. நான் பக்கத்துல தான் இருக்குது, இங்க இது பிள்ளையர தான் பக்கத்துல தான் குடுக்குறாங்க சாராய், கள்ள சாராய். ஏன்னா அது வந்து ஈஸியா கிடைக்குதுன்றது போது எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. கிடைக்கலன்னா அது விட்டுருவாங்க. இப்ப எல்லா இடத்துலயும் ஈஸியா கிடைக்குது. எப்படி கிடைக்குது? அரசு நடத்துற டாஸ்மாக்னா அங்க கடைகள் அந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்க. இந்த மாதிரி சாராயங்கள் எப்படி கிடைக்குது தெரியலீங்க மேம். அது கிடைக்குது, அது தெரியறது இல்ல. ஆனா கிடைக்குது, சாப்பிடுறாங்க. அதை கண்டுகிட்டு கண்டுக்காத மாதிரி போறாங்களா, அதுக்கு என்ன செய்யும்? அதுதான் சொல்லு பாக்குறாங்க, சரி நம்ம எல்லாம் யாரும் அப்படியே போட்டுன்னு போறாங்க. During my walks through the streets of Karunapuram in Kallakurichi, I learnt one thing. Illicit Arak is easily available for anyone regardless of age. எந்த வயசுல இருந்துலாம் குடிக்கிறாங்க? 15 வயசுல இருந்து எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்கல இருந்து சின்னவங்கல இருந்து எல்லாமே ஒரு ஏஜ் ஆயிட்டு அவங்க சாப்பிடுறாங்க. ஈஸியா கிடைக்குது. எத்தனை வயசுல இருந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குது? 15 வயசுலயே கிடைக்குது. அதெல்லாம் நாங்க நத்தமா சொல்றது. இதுதான் அந்த பாக்கெட். So I'm being told that this is an illicit liquor packet. It's an empty packet. So the illicit Arak comes in such a packaging, and the local name for this is Moola Kadicham, which means for one to consume this, one has to bite at the corner and then consume it. So and hence the name Moola Kadicham. And this packaging costs about 50 rupees. People who consumed it on June 18 complained of vomiting, stomachache, itching of eyes, and in some cases, numbness in limbs. Victims were admitted to various hospitals in Kallakurichi, Salem, Villupuram, and Puducherry. This issue has created a political uproar in the state. AIADMK Chief Edappadi K. Palanisamy, Tamil Nadu BJP President K. Annamalai, and PMK founder Ramdas blamed the DMK government for lapses in preventing the production and consumption of illicit liquor. Following the incident, several government officials were suspended or transferred, and a one-man commission was formed to probe the issue. ஆளும் கட்சியினுடைய தொடர்பு இல்லாம இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா தலைநகரத்தோட கேபிட்டல் சிட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இதுக்குள்ள இந்த அளவுக்கு எல்லாம் விற்க முடியாதுங்க. எல்லா பள்ளியும் கல்வராயன் மலை யாரோ காய்ச்சினாங்க, அங்க போய் குடிச்சாங்க. இதெல்லாம் பாக்கெட் போட்டு டிவிஎஸ் 50ல கொண்டு வந்து உள்ளூருக்குள்ள நிறுத்தி தினமும் விற்கிறாங்க. இன்னைக்கு சீரியஸா இருக்கிறவங்க எல்லாம் 3 நாள் குடிச்சவங்க, ஒரு நாள் ஒரு பாக்கெட் குடிச்சவங்க கிடையாது. 5 ml 3 முறை. அதனாலதான் இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கிறாங்க. அதனால் இதை மூடி மறைப்பதை விட்டுவிட்டு ஆளும் கட்சியினுடைய அரசு தெள்ளத் தெளிவாக மக்களுக்கு புரிகிறபடி சொல்லி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம் என்று நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறது.
This tragedy brought several top-tier politicians to this area. Edappadi Palanisamy, Annamalai, former AIADMK leader Sasikala, Tamil Nadu Congress Committee President Selva Perundagai, and film star turned politician Vijay visited the victims and consoled their families. I am now at the funeral house of Suresh and Vadivakarasi. Both died unfortunately because of the consumption of illicit arak. Had their family member with me. Let's talk further. உங்களுக்கு எப்படி சொந்தம்? அவங்க தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட் தான் பார்ப்பாரு. ஓகே. அவர் எனக்கு மச்சான் போகிறாங்க. வீட்டில் பெரியவரே அவர் தான். அவர் இது மாதிரி இருந்துச்சு. வீட்டில் நிறைய யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க? வீட்டில் யாருன்னா அவங்க அப்பா இருந்துட்டாரு. அவங்க அம்மா ஒண்டி தான் இருக்காங்க. இப்போ பசங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் அவங்க இருக்கிறது வந்து மூணு பசங்க அவங்க பார்க்கறதுக்கு ஆள். நம்ம ஒரு வயசானவங்க தான் இருந்தாரு. அவங்க தான் இப்போ பார்த்துக்கணும். நான் சொல்லலாம் இப்போ சுவாயிரு. பசங்களுக்கு என்னென்ன வயசாகுது? பசங்க என்ன படிக்கிறாங்க இப்போ? பொண்ணு வந்து 11வது படிக்குது. பையன் வந்து 10th. இன்னொருத்த வந்து 8th. இப்போ இந்த பசங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு இதுக்கப்புறம் யாரு இருக்கிறா? என்னோட ஆண்டியார் தான். இவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? என்ன இறந்து போன வடிவம் வேற? அவங்க வந்து கூலி வேலை வடிவு கரிச்சுன்றவங்க. சுரேஷ் வந்து பெயிண்டரு. ஆல்ரெடி வந்து அவர் ஒரு ஹேண்டிகேப். எல்லாமே சேர்ந்து வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான். ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வரையும் கை இருக்காரு அவருக்கு. அதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான். பெயிண்டிங் எல்லாமே ஒரு 5 ஏக்கர் பில்டிங்காக இருந்தாலும் பெயிண்டிங் அவர் தான் சாரத்துலேருந்து இறங்கி வேலை செய்வார். அந்த ஒர்க்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதால இது தேடி போய் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். So Suresh was a physically challenged person who was contributing to the family. They had 3 children, 1 girl and 2 boys, all 3 in school. Now both the father and mother of his children are no more. They have to now grow up with their grandmother. This is not the only funeral place here. There are several such houses in this area, and all these houses are now getting ready to perform the final rites of the victims who died because of the consumption of illicit arak. If there is one place where consoling does not work, it is a funeral house. Especially in a situation where the magnitude of sorrow is this high, and their rightful anger on any form of liquor was well expressed. அப்பா அம்மா இல்லாம இருக்காங்க. அந்த அண்ணனுக்கு எப்படி தெரியுமா அழுகுறாங்க? ஆதரவு இல்லாம அழுவிட்டு உட்காந்து குடிக்கிறவங்க கட்டா பயமா இருக்கு. வெள்ளத்துக்கு அடி போன தெரியல. ஒயின்ஸ் முதல் வீடுன்னா ஒயின்ஸ் எடுக்கணும். அப்புறம் அடுத்துட்டு எல்லாம் பேசுவோம். ஒயின்ஸ் கடை எடுத்து வேலை முடிச்சு போச்சு. நாங்க நல்லாவாச்சும் தூக்கமே கிடையாது. பயந்து பெத்த பிள்ளைக்கு மற்றவனுக்கு தெருவில் ஓட்ட வாங்கி போறதுக்கு பயமா இருக்குது எங்களுக்கு. மெயினா தான் எங்களுக்கு ஒயின் ஷாப்பு, பட்ட சாராயம், கல்லு சாராயம் எதுவுமே தமிழ்நாட்டிலே முதல்ல ஒழிச்சு கட்டுவோம். எங்க ஒழிக்கிறாங்க? எத்தனை குழந்தைங்க அழுவுது, எத்தனை பொம்பளைங்களுடைய வாழ்க்கை போயிடுச்சு. இதுக்காக நீங்க இதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கணும். இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மக்களுக்கெல்லாம் இன்னும் இந்த குடியை பத்தி மறக்கணும். இந்த குடி ஆம்பளைங்களை இப்போ இந்த குடியை பத்தி நினைக்கவே கூடாது. அந்த அளவுக்கு நீங்க இதுக்கு ஒரு வழிமுறை செய்யுங்க ஐயா. எல்லா ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாங்க. நல்லதுக்கும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க, கெட்டதுக்கும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாலும் ஃபர்ஸ்ட் அதுதான், அது வாங்கி கொடுத்து நடந்துட்டு தான் மற்றதே ஆரம்பிக்கிறாங்க. People here say that the police and other officials turned a blind eye to what is happening with illicit arak in this area. It makes me wonder, if just one government official took this issue seriously, would it have been avoided? இது வந்து துரதிருஷ்டவசமான ஒரு சம்பவம் நிகழ்வு நடந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஒரு அசம்பாவிதம் மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும். இதில் வந்து ஃபர்தராக என்ன வராமல் இருக்க முடியுமோ அதுக்குள்ள நடவடிக்கை நம்ம மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் எடுக்கிறதுக்கு முழு முயற்சியும் பண்ணுவோம்.